الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صادق صدیقی۔ 2024 کے الیکشن سر پر ہیں اور آج کی شخصیت کے عنوان سے جس شخصیت سے ہم آج مل رہے ہیں وہ محتاج کی تعارف نہیں ہے۔ میری مراد قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، جمیعت علماء اسلام کے انتہائی سینئر رہنما ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور میں نے جب آپ کو کال کیا آپ فرما رہے تھے کہ میں کاغذات نامزدگی جمع کروا رہا ہوں، تو کیا الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ ہاں جی، جماعت کے فیصلے کے مطابق ہم نے اپنے ضلع کیماڑی سے تمام صوبائی اور قومی حلقوں میں کاغذات جمع کیے تھے۔ آج ہمارے زیادہ تر امیدواروں کے جو ہمارے ساتھی ہیں جماعت کے، ان کی کاغذات کی جان پڑتال تھی، تو ابھی ہم تقریباً فارغ ہوئے اور الحمدللہ ضلع کیماڑی کے 5 صوبائی اور 2 قومی اسمبلی کے حلقوں پہ جمعیت علماء اسلام کے جن امیدواروں نے کاغذات جمع کیے ان سب کے کاغذات درست قرار پائے گئے ہیں، اور آج کے بعد اب نئے انداز سے انتخابی مہم کی تیاریاں ہم شروع کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے جو پہلے کے مراحل ہیں کاغذات جمع کرنے کے بعد آج جان پڑتال تھی، تو یہ اس عمل میں ہم شریک تھے۔ ابھی اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ تو آپ نے ایم این اے یا ایم پی اے کی حیثیت سے کاغذات؟ میں نے خود این 243 سے قومی اسمبلی کے لیے اور پی ایس 114 سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کیے ہیں۔ پی ایس 114 سے 2018 کے الیکشن میں بھی میں کھڑا تھا اور ابھی پھر اسی حلقے سے کاغذات جمع کیے۔ اچھا، یہ ایک چیز مشہور ہے، کئی اکثر ساتھیوں کو ہم نے دیکھا ہے جب یا کافی علماء کی سیاست کے حوالے سے کوئی ویڈیو کلپ چلتی ہے تو ویسے تو ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن جب یہ سیاست کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو وہ بڑا عجیب، یعنی کہ منہ بنا کے کہتے ہیں یار مولوی عالم یہ مدارس میں مساجد میں اچھے لگتے ہیں، یہ سیاست میں اسمبلی میں ان کا کیا کام ہے؟ اس حوالے سے آپ اصل میں یہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ جو گھر میں بھی مولوی سے بیزار، مسجد میں بھی مولوی سے بیزار، اور پھر بڑی امامت میں بھی مولوی سے بیزار، تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو دین اسلام اور علماء سے بیزار اور تنگ نظر طبقہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ ورنہ اگر سیاست کی بات کریں تو سیاست سکھانے والے تو ہم ہیں۔ ہمارے پاس جو سیاست ہے تو یہ سیاست ہمارے پاس ہمیں تو ورثے میں ملی ہے، ہمیں مسجد نبوی سے ہمیں ملی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیاست دی ہے، اور اسلام اور سیاست کو الگ الگ کرنا یہ بیوقوفوں کا کام ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دنیا سے پردہ کیے جانے کے بعد جو ہمارے خلفائے راشدین آئے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جو ایک نظام چلایا، حکومت چلائی، وہ نظام حکومت چلائی، تو کوئی مثال پیش کر سکتا ہے ان ہمارے خلفاء کی، کسی بھی خلیفے کی حکومت کا کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس وہ مثال موجود ہے، ہمارے پاس وہ ذخائر موجود ہیں، تو ہم تو اس جو کچھ ہمارا حق ہے، اور اصل میں اس کے وارث تو ہم ہیں، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو سیاست کا حق بھی ہمارا ہے۔ یہ جو دوسرے لوگ جس دین سے دور لوگ ہیں
उनका इस्लाम से और दीन इस्लाम से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, तो वो सियासत में तो वैसे भी उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। भला वो उलमा को किस तरह कहते हैं कि उलमा का काम जो है वो सिर्फ मस्जिद है, तो हमने तो बैक वक्त मस्जिद से निज़ाम हुकूमत भी चलाया है और मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई है और इमामत भी की है और लोगों को जनाजे भी पढ़े हैं और कानों में अजानें भी दी हैं और हुकूमती निज़ाम भी चलाया है। तो ऐसा कोई आज तक नहीं पेश कर सकता है कि खुलफाए राशिदीन के अदवार में कोई भी किसी चीज पर एतराज कर सके। तो हमारे पास तो वो सारा निज़ाम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लिहाजा हम इसके हकदार हैं और हम ही असल सियासी जो असल सियासत है उसके दाई हम। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर काफी सारी मजहबी जमातें भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, वो इलेक्शन में मैदान में हैं। आप हर पार्टी का एक मंशूर है, दस्तूर है, जैसे पीपल्स पार्टी वाले जब से हैं, वो कहते हैं कि हम गलियां बना के देंगे, सड़कें बना के देंगे, गड्ढे बना के देंगे, बिजली लगा के देंगे। आपका जमील इस्लाम का क्या मंशूर है? आप किस बुनियाद पर वोट मांगे? देखें जी, हमारा हमने अपना मंसूर जो है वो कुरान सुन्नत से लिया है और हमारे मंसूर में तमाम तबकात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। वो चाहे पानी हो, पानी का मसला हो, सड़क का मसला हो, गलियों का मसला हो, वो अस्पतालों का मसला हो, स्कूल कॉलेजेस का मसला हो, तो हमारे मंसूर में ये सब के सब चीज़ें जो है मौजूद हैं। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि जितने इंसानी मसाइल के हल के हवाले से या हुकूक के हुसूल के हवाले से जो आवाज़ उलमा उठा सकते हैं, जो काम उलमा कर सकते हैं, वो दुनिया का कोई दूसरा बंदा इंसान नहीं कर सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वो कुव्वत दी है, हमें वो जबान दी है, वो इल्म अल्लाह ताला ने उलमा को दिया है कि वो उस पर दस्तरस रखते हुए वो हुकूक की पहचान भी है उन्हें और फिर वो ये तमीज भी रखते हैं कि किसका हक जो है वो किसको मिलना चाहिए। मज, मजलूम की मजलूमियत को भी जानते हैं, जालिम के जुल्म को भी जानते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत बतौर खलफा राशिदीन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर दूसरा बात ये कि जब कोई इंसान किसी को पसंद ना हो ना, तो उसकी अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती हैं और जो पसंद हो तो उसकी बुरी बातें भी अच्छी लगने लगती हैं। हमने खुद देखा सिंध लेवल पर जमीयत इस्लाम ने सैलाब मुतासरीन के लिए जो मौलाना राशिद सुमरो दामद बरकातुल्लाह आलिया ने काम किया है, तो उस पर काफी सारे एतराजात आए कि मौलवी के पास इतने पैसे कहाँ से आए और इतना माल कहाँ से आया और ये फंड कहाँ से आया, यानी अपना इलेक्शन वोट बैंक बनाने के लिए वो कहाँ से फंडिंग ले रहे हैं, ये अजीब किस्म के एतराजात आए। देखें, असल बात यह है कि जब हम काम करें तो तब भी इन्हें बर्दाश्त नहीं है, जब ना करें तो तब भी बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। अभी बहुत माजी करीब की फलस्तीन का मसला आया और निहत्ते मजलूम मुसलमानों का मसला आया। पूरे मुल्क में हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातुहुम आलिया ने अपील की और हमें मैं आपको ये बात बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जिला किमाड़ी, हमारा जिला किमाड़ी जो है, गरीब आबादी है, गरीब लोग हैं, गरीब यानी यहाँ बहुत गरीब तबका रहता है। हमने मसाजिद में सिर्फ चंदा किया है, मसाजिद में हमने अपील की है। फलस्तीनियों के जो फलस्तीनी फंड जो हमने जहाँ जमा किया है वो जिला किमाड़ी से हमने कोई तकरीबन 80 लाख के करीब हमने ये फंड जमा किया और मसाजिद से किया है। मसाजिद में हमारे आइम्मा ने अपील की है, अपीलें की हैं और उन अपीलों के जवाब में आवाम ने ताउन किया है। तो हम तो जब भी कभी इस तरह की आफत आती है, कोई सैलाब आता है या कोई इस तरह के लोगों के पे बुरा वक्त आता है, तो हम आवाम में जाते हैं, हम मसाजिद की तरफ में तो वैसे भी हैं, हम मसाजिद से अपील करते हैं, लोग हमारे साथ ताउन करते हैं और उस ताउन को फिर जिस तरीके से उलमा पहुंचा सकते हैं अमानत के साथ, दुनिया के कोई दूसरा न कोई एनजीओ पहुंचा सकती है, न कोई जमात तंजीम वो पहुंचा सकते हैं। इसलिए
کہ उलमा के पास जो कुछ जमा हो तो उसको हम फिर अपने मुलाजिमीन पे नहीं लगाते हैं। दूसरी जो एनजीओज हैं, तंजीमें हैं, उनकी तो बाकायदा एक निज़ाम है, उनके मुलाजिमीन हैं, जो उनके पास पैसे आते हैं वो पहले अपने उन मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी उससे निकालते हैं, उनके अखराजात भी उससे निकालते हैं। उसके बाद बच्चा कुचा जो बच्ची कुची जो इमदाद होगी वो आगे भेजते होंगे और भेज रहे हैं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी कि इस दफा जो हमने फलस्तीन के लिए फंड इकट्ठा किया, हमारे अमीर मरकजी हजरत मौलाना फजल रहमान साहब खुद जो है मौलाना राशिद महमूद सोमर और दीगर के हमरा उसे लेकर गए और वो कतर में उन्होंने हमास की क़यादत के हवाले किए। तो हम तो बराह रास्त से काम करते हैं। दूसरे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जावियों से करके जाएंगे तो दरमियान में खर्चे करते 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 लाख रुपए आपने पहुंचाने हैं, तो उस लाख में जब वो मुस्तहिक तक पहुंचेंगे तो पता नहीं हजारों में चंद रह जाएंगे, बाकी तो आप रास्ते में उसके अखराजात पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से जो कराची सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में या सिंध में जो तूफान आया सैलाब का, सबसे ज्यादा काम जो किया है वो बहाली का जमीयत उलमा इस्लाम और दीनी मदारस के उलमा ने किया है। तो रिकॉर्ड मौजूद है, सबूत मौजूद है। हमारे एक एक इदारों ने, मदारस ने सैकड़ों की तादाद में मकानात बनाए हैं। तो ये उलमा जब अपील करते हैं लोग उन पे एतमाद करते हैं और उनको अपनी अमानत देते हैं, अमानत उन मुस्तहिक को पहुंचती है। तो ये काम हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो लोग उससे पसंद नहीं करते हैं वो उन्हें तो, हम उनके हाल पे छोड़ते हैं। ये अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब के कागजात में और वहाँ हाफिज साहब और हाफिज नवाज साहब चाचड़ साहब उनके कागजात में कुछ मसले चल रहे थे। कोई मसले नहीं थे, मसले बनाए जाते हैं। जब ये पता चले कि यहाँ पे जो है ये मजबूत उम्मीदवार हैं और वो अगले को जो है वो चन्ने चबा सकते हैं, तो फिर ये इस तरह के मसाइल पैदा किए जाते हैं। मसाइल हैं वे कुछ भी नहीं है, मसाइल पैदा किए जाते हैं। आप क्या समझते हैं अल्लामा राशिद सुमरो साहब दाम बरकातुल्लाह अलैह के मुकाबले में बिलावल साहब आ रहे हैं? जाहिर है। तो क्या समझते हैं जीतने के चांस हैं? तो हम तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ते भी जीतने के लिए हैं। और हमने सबसे पहले अगर इसी सीट पर, लाड़काने की सीट पर राशिद साहब के दादा जान जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो पहले पहले वोट उन्होंने 800 लिए थे और वो 800 से उन्होंने आगाज किया था। फिर उनके वालिद साहब, राशिद साहब के वालिद साहब, वो 37-35-37 हजार तक वो ले गए। और अब जब राशिद साहब हैं तो 50 हजार से ऊपर 60 तक वो चले गए हैं 2018 के इलेक्शन में। अब हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये सीट हम, अल्लाह ने चाहा और किसी ने डंडी न मारी तो ये सीट हम जीत कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हजरत, आप क्या समझते हैं कि बड़ा अजीब पाकिस्तान का वक्त गुजरा, उलमा की आपस में कशमकश और नाराजगियां, दूरियां, कम अज कम उलमा देवबंद के मतलब से ताल्लुक रखने वाले उलमा जो हैं, खत्म नबूवत में है, जमात इस्लाम है या दीगर मजहबी जमातें, अगर वो एक हो जाए या आपने इस पर कोई कोशिश की या मुलाकातें की? कुछ दिनों पहले आपको पता लगा कि आप शाह लतीफ़ टाउन में मौलाना रफ़ी फारूकी साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे। तो क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि जमातें आपस में कम अज़ कम मिल के बिल्कुल जी। हम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो, तबलीगी जमात हो, ये आज़ाद तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती हैं। दूसरी इस तरह की जमातें, उनकी तायद वैसे भी जमीयत उलमा इस्लाम को हासिल होती है। और हम गए थे मौलाना अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी साहब से मिले थे। उनकी राय हक पार्टी है और उससे बाकायदा हमने आपस में उसूली तौर पर इस बात पर हम पहुंच तय किए हमने कि हम एक दूसरे का मुकाबला नहीं करेंगे। हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि हम हलकों में जहां उनकी अक्सरियत होगी, जहां वो सीट निकाल सकेंगे हम उनका ताउन करेंगे, जहां हम निकाल सकेंगे वो हमारा ताउन करेंगे। तो ये चीज बातचीत जारी है और किसी भी वक्त इंशाअल्लाह ताला मंजर आम पे आ जाएगी। और आखिरी सवाल है आपसे, आपका टाइम दिया हमने काफ़ी सारा, तो मैं देख रहा हूँ आपकी कॉलें भी आ रही हैं, आप मसरूफ़ आदमी हैं। तो आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा वो ये है कि अपना अ, अक्सर पूछा जाता है कि जमीयत उलमा इस्लाम
کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا، انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ کیا کیا ہے ملک اور قوم کے لیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کل آیا اور اس کی پارٹی بنی، وزیر اعظم پاکستان بنا، سب کچھ ہوا، اور یہ اچانک سے یعنی سمجھ میں خود میں اپنی طرف سے میرا ذہن یہ تھا کہ اگر ایم ایل اے بن جائے تو بھی بڑی بات ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان بن گیا. اور مولانا فرقان صاحب دامن برکت عالیہ کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، لیکن وہ وفات پا گئے. اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان، یعنی کہ اب ایک لمبا عرصہ ہے پاکستان کی خدمات کا، لیکن آپ کا وزیر اعظم ابھی تک وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے کارکن ہیں اور ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے اور بالکل شرعی اعتبار سے یہی حکم ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، نتائج اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی محنت کی، بھرپور کوشش کی. ایک تو یہ کہ اب تک جو جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان آیا اور وہ ایک دم بن گیا، اور ہم ایک آپ 50 سال کی بات کر رہے ہیں. ہماری تاریخ 100 سالہ ہے. جمعیت علماء اسلام کی جو تاریخ ہے وہ 100 سال سے اوپر ہو گئی ہے. کیونکہ قیام پاکستان کے بعد ہماری تاریخ جو یہاں کی آپ نے تو 75 سال، تو جتنے پاکستان کی عمر ہے اتنی جمعیت علماء اسلام کی پاکستان میں عمر ہے. لہذا ہماری محنت تو مسلسل جاری ہے، کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ان قوتوں کو منظور نہیں ہے، ان قوتوں کے منظور نظر جمعیت علماء اسلام یا ہماری قیادت نہیں ہے کہ جو یہاں تبدیلی جن کے ذریعے سے تبدیلی ہوتی ہے، جو تبدیلی لاتے ہیں، جو حکومتیں تبدیل کرتے ہیں، جو نتائج تبدیل کرتے ہیں، اندرون ہو یا بیرون ہو. تو لہذا عمران خان کو جس نے تیار کر کے بھیجا تھا، ایک عرصے سے اس کو باہر رکھا گیا، پالا گیا. پھر جب اسے مکمل باہر کی قوتیں وہ اس پہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب یہ ہماری وہاں پہ ٹھیک ٹھاک نمائندگی کرے گا، اور اب ہم نے اس کو بھیجنا ہے. جب بھیجا پھر بھی کئی سالوں تک جو ہے اس کو اس طرح چلاتے رہے کہ یہ خوب اس کی تربیت ہو جائے، اور پھر جو ہے اس پرانے معاہدے کے تحت اس کو بٹھایا گیا، اس پہ منصب وزارت اولیاء کی منصب دی گئی، کرسی پہ اسے بٹھایا گیا. تو یہ ایک، اور وہ لوگ کبھی بھی نہ جمعیت علماء اسلام کو چاہیں گے نہ ہماری قیادت کو چاہیں گے. تو جو بیرونی قوتیں ہیں وہ تو قطعاً نہیں چاہیں گی، اور پھر یہاں پہ جو ان کے زیر اثر لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے. تو یہ تو ایک جنگ ہے، ایک سلسلہ ہے، وہ چلتا رہے گا. لیکن ہم نے بھی الحمدللہ اس حد تک ہم جا چکے ہیں کہ اب نہ ہمیں کوئی نظر انداز کر سکتے ہیں، اور نہ ہمیں اس نظام سے الگ کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ یہ تمام مداخلتیں ختم ہوں گی، اور وقت جو ہے وہ آئے گا جمعیت علماء اسلام اور دینی قوتوں کا وقت آئے گا انشاءاللہ. آپ نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا تو مجھے ایک انٹرویو یاد آ گیا. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا انٹرویو میں نے پڑھا تھا، وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، اخبار میں شائع ہوا تھا. تو مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ کسی سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اسلامی نظام کیوں نہیں لایا. اللہ پاک قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھے گا کہ آپ مخلص کتنے تھے. یعنی آپ یہ کہنا اور چاہتے آپ ہیں نے کہ محنت کی کیا کی. تو وہی یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ ایک ہی مجلس کی ہیں، اور کئی دفعہ ان کی طرف سے باتیں وہ فرمایا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے، محنت آپ نے کی نہیں کی، اس میں ہم اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں. اور یہاں پہ چونکہ حکومتیں لانا، حکومتیں گرانا، جن قوتوں کا، جن اداروں کا وہ کام ہے، وہ یقیناً وہ ہمیں نہیں برداشت کریں گے. جو ہمیں برداشت نہیں کریں گے تو وہ اوپر جانے کے لیے ہمارے راستے روکیں گے. بہت شکریہ. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ.